हामी अगाडि बढाउँछौँ अनि बाँकी कुरा हामीले आजै सक्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी फिजिकल होस् अथवा अनलाइन होस् हामी गरौँला र अब अनलाइनै अगाडि जाने हो भने पनि अब मलाई लाग्छ यो एउटा भन्दा पनि दुईटा क्लास गर्नु पर्ला कि हप्तामा भन्ने पनि एउटा कुरा छ है किनभने फेरि पछि अप्ठ्यारो हुन्छ चाँडो कोर्स पनि अब टाइममा सक्नुपर्ने होला अलिकति अहिले यो टाइमलाई स्क्विज गर्ने होला पक्कै पनि सेकेन्डलाई किनभने फर्स्टमा तपाईँको अलिकति टाइम बढीको कारणले गर्दाखेरि 2 इयर्समा कम्प्लिट पनि गर्नु पर्यो हैन धेरै ढिला पनि गर्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि हामीले सोच्नु पर्ला ल आज हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि के छ भने व्हाट इज फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट व्हाट आर द एरियाज अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट what are the recent development in multinational organizations or multinational financial management areas हैन यी कुराहरुमा हामी आज अलिकति बढी डिस्कसन गर्छौं हुन त यहाँले फाइनान्स डेफिनेटली पहिला पनि पढ्नु भएको छ हैन त्यसले गर्दाखेरि मैले थोरै यहाँ कुरा तपाईहरुसँग राख्न चाहे कि financial management obviously we have two words that you need to define first each word and when you can define these two words properly then you can define the financial management and you can go beyond that definition, right? So first you need to think what is management and what is finance. When you will be able to define what is finance and what is the management, then you can elaborate it with more definitions of financial management. So if I ask you what is management, के हुन्छ होला भन्नुस् त अर्चना? Management सर अब हामीले general definition wise जाने हो भने utilizing resources effectively and efficiently to meet the organizational goals. Yes sir. ल अरु साथीहरु भन्नुस् त आउनु भएको छ मनिक हजुर सर के होला त what is financial management what is management in your view राइट कुराहरु राइट प्लेसमा हुनु नै म्यानेजमेन्ट हो सर राइट कुरा राइट प्लेसमा हुनु म्यानेजमेन्ट हो प्रतिमा आर यु सटिस्फाइड विथ योर फ्रेन्ड्स आन्सर हजुर सर त्यही कुनै कुराले पनि इफेक्टिभली एन्ड इफिसिएन्टली वेमा गर्नु हुँदैन इफेक्टिभली एन्ड इफिसिएन्टली गर्ने भन्ने कुरा हो हजुर अब हुन त मैले फाइनान्स के म्यानेजमेन्ट पढा अलिक पुरानो भयो है तर अब मैले बुझे अनुसारले हो तपाईले भनेका कुराहरु नै हो तर थोरै अब यसलाई अलि टेक्निकल बनाउने भन्देखि मलाई लाग्छ म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ प्लानिङ अर्गनाइजिङ इम्प्लिमेन्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ हैन र त्यो बीचमा अरु कुरा पनि के होला हो यही हो हाम्रो खास डेफिनेसन यही हो यस भित्र अब यो गर्दाखेरि सबै इफिसिएन्टली गर्नु पर्यो प्रपरली गर्नु पर्यो राइट टाइममा राइट डिसिजन गर्नु पर्यो यी कुराहरु त आइहाल्छ भनेको मेरो डेफिनेसन तपाईलाई चित्त बुझ्छ यस सर हैन खास हाम्रो म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै के छ त when you are managing you are doing something that means it is a process it is always a process and that process comprises planning and you need to organize it you need to implement it and you need to see the feedback mechanism you need to control it that is your management and whenever we are talking about finance is related to money and it is related to raising the capital in the organization because capital is the lifeblood of business without capital we cannot do anything and the current market in current marketplace there is no issue of raising the capital but the issue is at what cost at what efficiency you can raise the capital that is the issue so when you try to combine these two definitions then you can get the definition of financial management so financial management it is the process of planning organizing directing and controlling the financial activities and this financial activities that starts from the procurement of the funds and the utilization of the fund in the best interest of the organization so financial management means when you apply the general management principles right when you apply the general management principles or the decision making principles to the financial resources of the organization then we call it as a financial management right so financial management is
it is more concerned with the raising the financial resources and their effective utilization toward the, attaining the organizational goal. You have the certain goal of the organization. We will definitely discuss on later on this chapter. And when you are efficiently raising the financial resources and you are allocating those resources to particular departments so as to, achieve the organizational goal, then we call it as a financial management. And when you are talking about the financial management, you can say this is a process, and this is the process of, the putting all the available funds to the best interest of the organization from the long-term perspective. So financial management is simply applying the general management principle to acquire the fund in the organization, to organize the fund, to implement, to distribute the fund into the different departments, and getting the best result out of it. So financial management is always concerned with, raising the capital at lowest possible rate or lowest possible cost, and utilizing of those funds at best possible rate, or getting the result of the fund investment in the best interest of the organization. That is called the financial management. So when you are asked to define the financial management, you can simply define what is management, that is the process, and you apply those management process in the financial decision making. We have different financial decision making, and when you apply those management principles in financial decision making, then we call it as a financial management. And when we talk about the financial management, it has a very wide scope. We are not only concerned with managing a corporation. Whenever you are talking about the finance, it is a very broad term. It covers a wide range of subjects or wide range of areas of the financial system. So whenever we are talking about the finance, we first talk about the corporate finance. Corporate finance, or we call it a financial management. Financial management and corporate finance both are used synonymously. Financial management means corporate finance. That means when you are managing a corporation, then we call it as a corporate finance. Just the definition we gave before. Financial management always refers to managing a corporation or managing a multinational corporation, whichever it is. When you manage the corporation, and we call it as a corporate finance, which is also known as the financial management, that is the basic area of finance. And the second part is, whenever we are talking about the investments, whenever we are talking of the investment and the capital market, this is also the area of finance. That is also the interest of finance. So whenever we are talking about the process of investment or investment alternative, different financial instruments, whenever we are talking about the managing risks on those investments, whenever you are talking about investment on shares, investment on the stocks, the shares and stock, preferred stock, bonds, and other instruments, other derivative instruments also, we are talking about the finance. So investment is another area of finance. And not only the investment, we have different types of financial institutions. Financial institutions, we have commercial banks, development banks, finance companies, cooperative or insurance companies, provident funds. These are all financial institutions. Apart from that, we have other institutions also, such as mutual funds, etc. And whenever you are talking about those institutions, whenever you are talking about the nature of those organizations, that is, you are talking about the finance. So financial institution is another area of finance. So financial area is very broad. The scope is very broad. That includes corporate finance, investment, financial institutions, and other parts also. And
whenever we are talking about the international finance, that is also the area of finance. And what do you mean by international finance, by the way? ल रबिन पोखरेल आइपुग्नु भएको छ, भन्नुस् त। हजुर सर, यो के हो इन्टरनेशनल फाइनान्स? हजुर, इन्टरनेशनल फाइनान्स भन्नाले इन्टरनेशनल रिलेटेड फाइनान्स भन्नाले सर के छ? हो ल उचिता। हजुर सर, के होला त्यो? what is international finance? What is the major function of international finance? फाइनान्स भनेको International finance. सर रबिनले भनेको जस्तै इन्टरनेसनल, अब इन्टरनेसनली हुने फाइनान्स होला सर, कन्ट्रिजको बिचमा अथवा इन्टरनेसनल लेभलमा कुनै इन्जिनियरहरू जस्तो इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्समा हुने फाइनान्स होला सर। इन्टरनेसनल फाइनान्सले धेरै कभर गर्छ हैन? Out of various functions of international finance, one is making the international transaction more easy and accessible. And whenever we are talking about the international finance, the another thing is you need to set the exchange rate. You need to fix the exchange rate. You need to fix, the interest rate parities also. So that is the area of international finance. And whenever we are talking about those set of rules and regulation to transfer money from one country to another country, or the fixation of exchange rate between one country to another country, that is the major function of international finance. And this international finance is also one of the scope of the overall finance. So whenever we are studying about the international finance, that is also one of the area or scope of finance. Lastly, whenever you are talking about the public finance, that is also our area. Our area means the financial area, finance area. And public finance refers to the study of government's income and expenditure. And the public finance. That is also the area of finance. सो अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त, फाइनान्स भन्ने बित्तिकै के रहेछ, हामीले मात्र त्यो हामीले पढेको टाइम भ्यालु अफ मनी निकाल्ने, बोन स्टकको भ्यालुएसन गर्ने त्यति मात्र फाइनान्स होइन। हामीले पढेको के हो त, यो कर्पोरेट फाइनान्स त फाइनान्स भइहाल्यो, जुन हाम्रो कर्पोरेसनको म्यानेज गर्ने काम, जसलाई हामी फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भन्छौं। त्यो बाहेक इन्भेस्टमेन्ट र क्यापिटल मार्केटको कुराहरु होइन, त्योसँग सम्बन्धित फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सका कुराहरु सबै के हो, फाइनान्सको पार्टहरु भयो। हामीले कुरा गर्ने डिफ्रेन्ट फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन छ, हेर्नुस्, वर्ल्ड बैंक देखि लिएर एसियन डेभलपमेन्ट बैंक हैन, अनि त्यसपछि आएर कमर्शियल बैंक देखि लिएर यतापट्टि तपाईको कोअपरेटिभ सम्म, अनि अर्को म्युचुअल फन्ड देखि लिएर तपाईको चाहिँ यो प्रोभिडेन्ट फन्डहरु सम्म, प्लस इन्स्योरेन्स कम्पनीजहरु, दिज आर अल फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स। तिनीहरु भित्र पनि तपाईको डिफ्रेन्ट कुराहरु छ, तिनीहरुको रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरु छ, तिनीहरुको फंक्सन्सको कुरा छ, तिनीहरुको रेगुलेसनको कुरा छ। त्यो पार्ट पनि यो के हो, फाइनान्सकै पार्ट हो। र अर्को हाम्रो के भन्छ इन्टरनेशनल फाइनान्स, जुन चाहिँ हाम्रो के हो त इन्टरनेशनल जुन हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुराहरु हुन्छ हैन, अनि इन्टरनेशनल फन्डको यो ट्रान्ज्याक्सनको कुराहरु हुन्छ, र अनि एक्सचेन्ज रेटको फिक्सको कुरा हुन्छ, त्यो इन्टरनेशनल फाइनान्स हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो एरिया हो, दैट इज द एरिया अफ फाइनान्स। एन्ड अल्सो द गभर्नमेन्ट्स इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर पोलिसी हैन, दिज आर अल्सो तपाईको के हो त फाइनान्सको एरिया हो है। यहाँसम्म केही छ? छैन सर। ल केही छ भने बुझि भनिहाल्नुस् है, यहाँ किनभने केही कुराहरु टर्मिनोलजीहरु मैले पछाडिको पनि भने हुन्छु, त्यसमा डोन्ट वरी, हामी पछि पनि हेरिहाल्छौं। अब अर्को यहाँ कुरा गर्नु पर्यो भने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो के हो त, व्हाट इज द फंक्सन अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट है, व्हाट इज द फंक्सन अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भन्छौं हामी। अब यहाँ तपाईले हेर्नु भएन भने यहाँ त स्क्रिनमा मैले देखाइसकेँ एकपल्ट, तपाईलाई सोध्यो कसैले, अब यति कुरा गरेपछि तपाई फाइनान्सको फंक्सन भन्न सक्नुहुन्छ हैन, के फंक्सन होला त, मलाई एक जनाले भनिदिनुस् त के हुन सक्छ, एक जनाले भनिदिनुस् ल। ल भन्नुस्, मैले नामै भन्नुपर्ने हो?
अब अर्चना भन्नुस् ल त्यही हाम्रो CGIM को प्रोडक्ट तपाईँ हैन हजुर सर क्यापिटल कम्पोजिसन एस्टिमेट गर्ने काम अरु सर कता इन्भेस्ट गर्ने भनेर अनि क्याश फ्लोहरु म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेर हजुर ल ठीक छ तपाईले भनेको धेरै पोइन्टहरु ठीक छ अर्को एकजनाले भन्नुस् त ल मैले फेरि प्रतिमालाई सोधेँ अघि आन्सर त्यति राम्रो आएको छैन कम्पनीलाई ल ठीक छ भन्नुस् मनिको हो त्यही भन्न आँटेछु सर म ल भन्नुस् न सर कम्पनीलाई स्मुथली फंक्सनिङ गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ स्मुथली फंक्सनिङ गर्नको लागि हो ल अब यो हाम्रो कुराकानी के हो भने यसको मतलब के हो तपाईले पोइन्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ जति पनि पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ हैन फंक्सन अफ फाइनान्स भनेर जति पनि पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ तीनजनाले पाँचजनाले तीन-तीनवटा पोइन्ट बनाउनु 15-16 पोइन्ट्सहरु बन्छ हैन तर हामीले हेर्दाखेरि के गर्छौं त ब्रडली देयर आर 4 major functions of financial management: investment decision, financing decision, dividend decision, and working capital decision. So whenever you are asked what is financial management or to define to define the function of financial management or to define the functions of financial manager, they are normally the same. Because the finance department is headed by the financial manager, and the financial manager's function is to make the decision, and these decisions are called the functions of the financial management. And whenever you are asked to write the function of financial management, you can add one more function that is the regular function, operating function haru जसलाई हामी भन्छौं जुन रेगुलर डे टु डे हाम्रो सिम्पल कुराहरु हुन्छ जसको लागि डिसिजन गर्नु पर्दैन हाम्रो लोअर लेभल स्टाफले पनि गर्न सक्छ त्यो फंक्सनलाई पनि राख्न सक्छौं तर फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको हामीले ब्रडली हेर्दाखेरि चाहिँ यही चारवटा फंक्सन राख्छौं र whenever you study a particular subject, a particular chapter, that chapter lies between these 4 functions. कुनै न कुनैमा भित्र पर्छ अरु भित्र पर्दैन हेर्नुस् जुनसुकै आज भन्दा पछाडी तपाईं जुनसुकै फाइनान्स पढ्नुस् हैन त्यस भित्र पढेका च्याप्टरहरुमा तपाई कुनै कस्तो पढ्दै हुनुहुन्छ भने यही चारवटा मध्येमा एउटा परिहाल्छ है त्यही हुनाले the first function is called the investment decision or also known as investment function. यसलाई investment function पनि भन्छौं investment decision पनि भन्छौं किनभने फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट को काम के हो त डिसिजन गर्ने हो हैन त्यो डिसिजन गर्ने हुनाले गर्दाखेरि हामी के पनि भन्छौं त इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्छौं अथवा इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन भन्छौं इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन भने चाहिँ के हो त the decision regarding the long term investment on the capital projects त्यसलाई हामी के भन्छौं त इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्छौं हेर्नुस् हैन भन्नुको अर्थ what long term investments or what long term projects should the company take on. And we have different projects and you need to choose one project and that project will provide you the revenue during the life of that project. So whenever you have to make the investment decision, you need to properly analyze the different aspect of that projects or investment. So you have certain procedure there. You calculate different the decision criteria, different tools. You use different tools to make the decision, and that is called the investment decision. र हाम्रो यहाँ पनि के हो त तपाईको भोलि लङ क्वेशन्स आउनेमा दुईटा च्याप्टर महत्त्वपूर्ण च्याप्टर मध्येको एउटा के हो दैट इज इन क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन दैट क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन इज अल्सो नोन एज द इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन है अब डिटेलमा हामी पछि हेर्छौं तपाईले के बुझ्नुस् त क्यापिटल यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको के हो त दिस इज अल्सो नोन एज द क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन व्हिच इज रिलेटेड टु मेकिङ द लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन हैन लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनको लागि हामी के गर्छौं त यो यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्छौं यो इम्पोर्टेन्ट छ किन त when you make the investment decision or capital budgeting decision, it has a long term impact. तपाईले डिसिजन गरिसकेपछि you cannot change the decision and
इफ दिस डिसिजन इज रङ यु निड टु सफर फर द रेस्ट अफ द लाइफ अफ यर प्रोजेक्ट होइन। जस्तै के हुन्छ हेर्नुहोस् त, मानौ तपाईँले एउटा नुडल्स फ्याक्ट्री तपाईँले इस्टाब्लिस गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यसको मेजर इन्भेस्टमेन्ट भनेको केमा पर्ने भयो त, तपाईँको प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा पर्ने भयो होइन। अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी तपाईँको डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट पाइन्छ होला, मानौ तपाईँको चाइनिज पाइएला अथवा कोरियन पाइएला अथवा तपाईँको इटालियन पाइएला अथवा जर्मन पाइएला। वी हेभ डिफ्रेन्ट प्लान्ट एन्ड मेसिनरिज होइन, यु क्यान बाई द्याट वान। यसको मतलब के हो त, तपाईँले एउटा कुनै प्लान्ट किन्नुभयो भने, मानौ तपाईँले जर्मनको प्लान्ट किन्नुभयो भने बाँकी त तपाईँले रिजेक्ट गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको रङ भइदियो भने हेर्नुहोस् त, तपाईँ जुन किन्नुपर्ने थियो जर्मनको होइन, मानौ तपाईँको कोरियन किन्नुपर्ने थियो, नेपालमा कोरियनवाला चाहिँ राम्रो चल्थ्यो भनेदेखि अब के हुने भयो तपाईँ त्यसको लाइफभरिमा, मानौ त्यसको लाइफ 15 इयर्स छ अथवा 20 इयर्स छ भने 20 इयर्ससम्म तपाईँलाई के हुन्छ त्यसले सफर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो त, यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ यु निड टु प्रपरली एनालाइज all the aspect, all the cost. You need to analyze the revenues also, and you need to analyze the risks associated with that project. अनि त्यो सबै गरेर तपाईले के भन्छ फाइनली डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब जेसुकै होस् त्यो कुराहरु हामी पछि गर्छौं। अहिले के भन्नुहोस् त, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भने चाहिँ कुन खालको प्रोजेक्टमा तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ त हैन, क्यापिटल प्रोजेक्ट्समा हैन। क्यापिटल प्रोजेक्ट भने चाहिँ के हो त, यस्तो प्रोजेक्ट जसले के गर्छ त तपाईको फ्युचरमा तपाईलाई रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ हो, त्यस्तो प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने जुन प्रोसेस छ हामी त्यसलाई के भन्छौं त इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्छौं। र सेकेन्डमा के हो त हाम्रो फाइनान्सिङ डिसिजन। वन्स यु मेक द इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन यु नीड टु रन द प्रोजेक्ट, यु नीड टु स्टार्ट द प्रोजेक्ट, यु नीड टु इम्प्लिमेन्ट द योर प्लान। फर दैट पर्पज यु नीड टु ब्रिङ द मनी इन्टु द अर्गनाइजेसन हैन। त्यही भएर फाइनान्सिङ डिसिजनले चाहिँ के बताउँछ त, फ्रम व्हाट सोर्सेस you are bringing the money into the organization, त्यसलाई हामी के भन्छौं त फाइनान्सिङ डिसिजन भन्छौं। सपोज यो फर्स्टमा तपाईले के गर्नु त, क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनबाट तपाईले के गर्नु त, मानौ 100 मिलियन तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेर पर्टिकुलर प्रोजेक्टमा मैले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेर बनाउनु भयो भने, नाउ फाइनान्सिङ डिसिजन मिन्स फ्रम व्हिच सोर्सेस यु आर ब्रिङिङ दैट 100 मिलियन इन्टु द अर्गनाइजेसन हैन। त्यो काम चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ, फाइनान्सिङ डिसिजनमा पर्छ हेर्नुस्। र अर्को हामी के भन्छ, हाउ शुड वी पे फर आवर एसेट्स हैन। एसेट्स त गर्नुभयो, दैट मिन्स व्हेन यु डिसाइड टु इन्भेस्ट 100 मिलियन, दैट मिन्स यु आर प्लानिङ टु इन्क्रिज योर एसेट्स बाई 100 मिलियन, सो यु नीड टु पे फर द एसेट्स नाउ। सो फ्रम व्हिच सोर्सेस यु आर पेइङ फर द एसेट्स, दैट इज योर फाइनान्सिङ डिसिजन। भनेको हामीसँग के हुन्छ भने त, व्हेन यु हैव long term capital, you use normally the long term source of financing, and you can either use the debt or equity. तपाईं डेब्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इक्विटी युज गर्न सक्नुहुन्छ, अर प्रेफर स्टक पनि कहिलेकाहीँ युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हो यो के युज गर्ने भन्ने जुन डिसाइड गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त फाइनान्सिङ डिसिजन भन्छौं। अ डेब्टमा पनि डिफरेन्ट अप्सन्स छ हामीसँग। यु क्यान इस्यु बोन्ड्स, यु क्यान इस्यु डिभेन्चर, यु क्यान टेक द लोन फ्रम द कमर्शियल बैंक्स हैन। You can take the loan from insurance companies also on long term basis. अनि कमर्शियल बैंक पनि हामीसँग 27-28 वटा कमर्शियल बैंक छ, फ्रम व्हिच कमर्शियल बैंक यु आर टेकिङ द लोन हैन, यस्तो कुराहरु। अनि इक्विटीमा पनि के हो त, either you are going to issue the new capital, sorry new common stock हैन, अथवा you are going to provide the right offering, right share issue गर्ने हो कि तपाईसँग if you have a sufficient amount of profit, if you are using स्टक डिभिडेन्ड, बोनस शेयर भन्छौं हामी हैन, के युज गर्ने हो त हो। त्यो फिक्सेसन अफ सोर्स अफ फाइनान्सिङ इज कॉल्ड द फाइनान्सिङ डिसिजन है। त्यसलाई हामी के भन्छ फाइनान्सिङ डिसिजन भन्छौं। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, किन त यसले तपाईलाई कम्पिटिटिभ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दिन्छ हेर्नुस्। व्हेन यु आर एबल टु ब्रिङ द मनी एट लोएस्ट पोसिबल कस्ट, दैट प्रोवाइड्स यु अ कम्पिटिटिभ एज हैन। तपाईले यसले त कम्पिटिटिभ एज प्रोवाइड गर्छ र यसले तपाईको प्रफिटेबिलिटीलाई बढाइदिन्छ। तर when you are bringing the money or when you are raising the money at a cost that is more than your competitors are bringing the money in their organization, in that case you may have to suffer हैन। तपाईले सफर गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। कतिपय केसमा तपाई प्रोजेक्टै नपाउने चान्सेस पनि हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो त फाइनान्सियल डिसिजन चाहिँ प्रपरली गर्नु पर्यो। मेजर कुरा यही हो हेर्नुस्, इन्भेस्टमेन्ट र फाइनान्सिङ। त्यसपछि हामी के आउँछ डिभिडेन्ड डिसिजन। अब यो डिभिडेन्ड डिसिजन भने चाहिँ के हो त, whenever company operates for certain period of time, normally 1 year, the company will have the profit. हामी त लस हुन्छ भनेर त रन गर्दैनौ,
हैन के हुन्छ त कम्पनीसँग प्रफिट हुन्छ भनेपछि नाउ योर फंक्सन इज what proportion of that profit is to distribute to the shareholder and what proportion of that profit is to retain into the organization. That is called the dividend decision. Either you are going to distribute 50% and you are retaining 50%, or you are retaining 100%, or you are distributing all the profit. And your fixation, like the fixation of amount of profit to be distributed to the shareholder and the proportion of that profit to retain into the organization is called dividend decision. त्यो पर्सेन्टेज तपाईले फिक्स गर्नुहुन्छ त्यसैले हामी के भन्छ त डिभिडेन्ड डिसिजन भन्छौं र लास्टमा चाहिँ के हो त you need to also define or you need to also maintain certain level of working capital. Working capital means the capital that is needed for day-to-day financing of the firm, day-to-day operation को लागि तपाईलाई केही क्यापिटल लाग्छ हो त्यो क्यापिटल पनि you need to hold and you need to decide how much that capital you are holding. हो यो फिक्स गर्ने पार्टलाई पनि हामी के भन्छौं त वर्किङ क्यापिटल डिसिजन भन्छौं तपाईले अहिले हेर्नुस् त कुनै ब्यालेन्स शीट हेर्नुभयो भने you will find the given, the current assets and current liabilities will be given. There is current assets, suppose 10,000, or the cash may be 2,500, in million figure हुन सक्छ त्यसै दिएको हुन्छ तर whenever you are starting your business or when you are working as a financial manager, now it is your function or it is your liability or it is your responsibility to fix what is the level of cash you are holding, what is the level of account receivable you are holding, what is the level of inventory you are holding, what is the level of account payable you are maintaining. हो यो सबै काम के हो तपाईको काम हो कति राख्ने भन्ने कुरा त्यसलाई हामी के भन्छौं त वर्किङ क्यापिटल डिसिजन भन्छौं अहिले पो तपाईलाई गिवन हुन्छ त यति यति भनेर गिवन हुन्छ र तपाईले काम गर्नुहुन्छ त हैन तर अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि तपाई आफैले फिक्स गर्नुपर्छ अनि तपाई धेरै राख्न पनि पाउनुहुन्न थोरै राख्न पनि पाउनुहुन्न के हुन्छ हेर्नुस् त यसको when you hold excess amount of working capital तपाईलाई अहिले के छ प्रॉफिटेबिलिटी दिदैन प्रॉफिटेबिलिटीलाई घटाइदिन्छ कारण के हो त when you hold more cash, when you hold more account receivable, when you hold more inventory, that means you need to bring the money from outsiders to finance that part. तपाई क्याश त्यतिकै आउँदैन अरु कसैबाट लिनु पर्यो हैन इन्भेन्टरी तपाईको त्यतिकै आउँदैन तपाई किन्नु पर्यो अकाउन्ट रिसिभेबल तपाईले उधारमा दिनु पर्यो उधारमा दिँदा पनि तपाईको केही कस्टहरु लाग्छ भनेको यो अमाउन्ट तपाईले बढी होल्ड गर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ त तपाईको क्यापिटल त्यतिकै फसिरा हुन्छ जहाँ चाहिँ नन अर्निङ भन्छौं हामी यसलाई हेर्नुस् त्यसले गर्दाखेरि प्रॉफिटेबिलिटी के भन्छ घटाइदिन्छ र अर्कोतिर when you hold too little amount of those capitals यसमा तपाईलाई त्यहाँ पनि लस छ के हुन सक्छ त भोलि ब्रेकडाउन भयो रे मेसिनरी ब्रेकडाउन भयो तपाईले इन्भेन्टरी थोरै लेभल मेन्टेन गर्नुभयो भने के हुन्छ सर्टेज हुन सक्छ स्टक आउट प्रब्लम भन्छौं हामी त्यसलाई हैन अनि क्याशको कुरा पनि त्यही हो तपाई थोरै क्याश होल्ड गर्नुभयो तपाईलाई क्याश चाहिएको थियो पुगेन तपाईको अपरेसन बन्द हुन सक्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यु मे लुज योर कस्टमर अनि when you lose your customer and your customer go to the your competitors product and your customer may permanently start using your competitors product. On that case you may permanently lose your customer also. त्यसले गर्दाखेरि एकदमै कम राख्नु पनि के हो त्यो पनि राम्रो होइन भनेको now your function is to maintain the optimum level of working capital. त्यो अप्टिमम लेभल तपाईले मेन्टेन गर्ने कामलाई हामी के भन्छौं त वर्किङ क्यापिटल डिसिजन भन्छौं त्यही भएर फाइनान्समा हामी जति पनि कुराहरु पढ्छौं अब हाम्रो के कुरा हुन्छ त एउटा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन फाइनान्सिङ डिसिजन डिभिडेन्ड डिसिजन र वर्किङ क्यापिटल डिसिजन यति चारवटा फंक्शन्स हुन्छ र यही चारवटालाई हामी कसरी पनि भन्न सक्छौं त इन्भेस्टमेन्ट फंक्शन फाइनान्सिङ फंक्शन डिभिडेन्ड फंक्शन र वर्किङ क्यापिटल फंक्शन पनि हामी भन्न सक्छौं है केही चाहिँ यहाँसम्म छैन सर ल अब नेक्स्ट पार्ट हाम्रो के छ भनेदेखि थोरै यो गोल अफ द अर्गनाइजेसन एउटा हामी हेर्छौं हैन यो पनि यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ है यो फ्रम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हैन अनि पछि तपाईको पछि अरुका पार्टहरु हामीले हजुर
हामीले यो फाइनेन्सिङ डिसिजन गर्ने बेला हैन हजुर कस्तो बेला धेरै डेट कस्तो बेला धेरै इक्विटीहरू गर्छौँ फन्डहरू इक्विटीबाट फन्डहरू रेज गर्ने गर्छौँ सर कुन कस्तो कन्डिसनमा सर तपाईको के हुन्छ यसमा धेरै कुराहरुले असर पार्छ हेर्नुस् हैन तपाईको नर्मली के हुन्छ त एउटा पार्ट चाहिँ के हो भने ट्याक्सको कुराले पनि फरक पार्छ है तपाईसँग धेरै नै ट्याक्स छ भने इन्ट्रेस्ट रेट के रे गभर्नमेन्टको सरी द कर्पोरेट ट्याक्स रेट एकदमै हाई छ भने हामी बढी डेट युज गर्छौं कारण के छ भने डेटमा जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो ट्याक्स डिडक्टेबल हुन्छ हेर्नुस् हैन ट्याक्स डिडक्टेबल भएपछि हाम्रो ट्याक्स एडभान्टेज हुन्छ मानौ तपाईले 10% मा डेट युज गर्नुभयो भने 10% इन्ट्रेस्टमा डेट युज गर्नुभयो भने र मार्केटमा ट्याक्स रेट 50% छ भने तपाईको एक्चुअल कस्ट कति मात्रै पर्छ त 50% अफ दैट 10% भनेको 5% मात्रै पर्छ हेर्नुस् तपाईको कस्ट कम पर्नाले गर्दाखेरि हामी के युज गर्छौं त डेट बढी युज गर्छौं तर ट्याक्स रिलेटिभली कम छ भने हामी के गर्छौं फेरि डेट कम युज गर्छौं कारण के हो भने डेट के हुन्छ बढी रिस्की हुन्छ कारण के हो त डेटको तपाईले टाइममा पे गर्न सक्नु भएन भने तपाईको के हुन्छ त बैंक्रप्टको लागि डिमान्ड गर्न सक्छ डेट होल्डरहरुले हैन त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त त्यो केसमा हामी बढी डेट युज गर्छौं तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त हेर्नुस् अरु कन्डिसनहरु हुन सक्छ तपाईलाई मार्केटमा डेट कसैले पत्ताउँदैन भने तपाईसँग के गर्नु पर्छ त इक्विटी जानुको विकल्पै भएन इक्विटी युज गर्नै पर्ने हुन्छ हेर्नुस् हैन कहिलेकाहीँ मार्केटमा इक्विटी युज गर्ने कन्डिसन छैन हेर्नुस् मार्केटमा चाहिँ तपाईको एभ्री टाइम व्हेन अदर कम्पनीज आर गोइङ इन्टु द पब्लिक दे आर अन्डर सब्स्क्राइबिङ देयर शेयर तपाईको पनि अन्डर सब्सक्रिप्सन हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाई इक्विटी युज गर्नु त्यो बेला डेट युज गर्नुहुन्छ हैन यस्तो भेरियस फ्याक्टरहरु हुन्छ र नर्मली युज गर्दाखेरि के हुन्छ त तपाईको अर्गनाइजेसन वाइज पनि हुन्छ हामी त यो डेफिनेटली कर्पोरेसनको रूपमा भनेका छौं अब भोलि बैंकहरु छ भन्दाखेरि बढी डेट युज गर्छ हेर्नुस् कारण के भने सबै डिपोजिट डेट हो हेर्नुस् हैन अनि डिपोजिट नै अराउन्ड 80% हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हुन्छ भने अब म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीतिर कम डेट नर्मली 30% डेट युज गर्छ 30% 70% लाई आइडियल मान्ने हाम्रो सिस्टम छ रुल अफ थम्स पनि भन्छ हामी त्यसले डिफरेन्ट फ्याक्टर्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको एटिट्युडमा पनि भर पर्छ फेरि तपाई डेट एकदमै हाई रिस्क मान्नुहुन्छ तपाई एज अ फाइनान्शियल म्यानेजर तपाई कम युज गर्नुहुन्छ हैन होइन म डेट युज गरेर इक्विटी होल्डरलाई फाइदा गराउँछु भन्ने मन चाहन्छ भने फेरि तपाई कम युज धेरै युज गर्नुहुन्छ फेरि हैन त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ धेरै फ्याक्टरमा असर पार्छ है त्यसले कुराले डिटरमिन गर्छ ठीक छ अरु के छ ओके सर ठीक छ सर ल बुझ्नु भएको छ स्पोर्ट्सको सर यसको बारेमा के कस्तो हो सर हाम्रो पछि यो आउँछ त्यो कस्ट अफ क्यापिटलमा पछि आउँछ यो कुरा ए हस् हुन्छ पछि आउँछ यो कुरा अझै आउँछ हस् अब अर्को हामी के छौं भने देन व्हाट शुड बी द प्राइमरी गोल अफ द फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भन्छौं के है भनेको हामीसँग के छ त दुईटा गोल्सहरु छ हेर्नुस् एउटा हामी प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्छौं र अर्को चाहिँ के भन्छ त वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भन्छौं एउटा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल हो अर्को चाहिँ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गोल हो र हाम्रो थर्ड गोल पनि हामी राख्छौं त्यसलाई हामी कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छौं कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले यहाँ किन राखेन भन्दाखेरि देयर इज नो चोइस फर द अर्गनाइजेसन फर द कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी गोल कारण के भन्दाखेरि एभ्री अर्गनाइजेसन बाइ रुल अल्सो दे नीड टु स्पेन्ड सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी अन कर्पोरेट सोशल एक्टिभिटीज त्यसले गर्दाखेरि देयर इज नो चोइस सो वी डोन्ट पुट दैट गोल एज अ चोइस अफ द अर्गनाइजेसन दैट इज द कम्पल्सरी गोल र दुईटा मध्येमा एउटा चोइस तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ वान इज प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन एन्ड सेकेन्ड इज द वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल भने के हो त हामीले अघि जुन हेर्नुस् त अघि चार भर्खरै हामीले फंक्सन पढ्यौं नि चारवटा फंक्सन हो त्यो चारवटा फंक्सन्सहरुको डिसिजन गर्दाखेरि when you make the profit as your base of the decision then we call it as a profit maximization तपाई इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्दै हुनुहुन्छ तपाई फाइनान्सिङ डिसिजन गर्दै हुनुहुन्छ तपाई वर्किङ क्यापिटल डिसिजन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाई डिभिडेन्ड डिसिजन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको बेस अफ डिसिजन के गर्नुहुन्छ त यदि प्रफिट गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छ त प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ भन्छौं र प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ मिन्स इन्क्रिजिङ द रेभिन्यू or decreasing the cost हामी नर्मली के गर्छौं त रेभिन्यू बढाउने अथवा कस्ट घटाउने कुरालाई हामी के भन्छौं त्यतातिर हाम्रो बढी ध्यान जान्छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौं प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल भन्छौं र यो गोल हाम्रो अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ठीक हुन्न हेर्नुस् प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल चाहिँ इट वाज द बेटर गोल ड्युरिङ द 1960s एन्ड 70s 1960 70 मा त फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको कुराहरु के थियो त अलिकति डिफिकल्ट थियो फन्ड रेज गर्नको लागि त्यो बेलामा के थियो त प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हाम्रो के थियो मेजर गोल थियो अथवा त्यो बेलामा चाहिँ अर्गनाइजेसनहरुले त्यो गोल राखेका थिए भने अहिले चाहिँ के हो त प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल हामी नर्मली राख्दैनौं बिकज अफ दिस लिमिटेशन्स एन्ड दिस पोइन्ट्स वी आर
we have put here, they are the limitation of profit maximization. Because of the limitations of the those limitations of the profit maximization goal, the current eras, the corporation, they cannot take profit maximization objective as a objective of the organization. अनि त्यहाँ लिन सक्दैनन्. कारण के हो त? यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो फर्स्टमा के छ, एम्बिगुअस छ हेर्नुस्. भर्खर मैले तपाईलाई के भने त, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हामीलाई यो गोलले के भन्छ त, आइदर रेभेन्यू म्याक्सिमाइज गर अथवा कस्ट घटाउ भन्छ के हैन. र तर के भन्दैन त, व्हिच प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने त्यो कुरा भन्दैन. हेर्नुस्, भन्नुको अर्थ एम्बिगुअस भनेको दिस इज नट क्लियर भन्ने हो. नट एम्बिगुअस भनेको नट क्लियर हैन त है. भनेको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ इज नट क्लियर इटसेल्फ भन्छ. कारण के हो त, देयर आर डिफरेन्ट मेजर्स अफ द प्रफिट. प्रफिट स्टार्ट्स फ्रम द कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्नुस् त, इट स्टार्ट्स फ्रम द ग्रस प्रफिट. तपाईको ग्रस प्रफिट पनि प्रफिट हो. ग्रस प्रफिट इज अ मेजर अफ प्रफिट. अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स इज अल्सो द मेजर अफ प्रफिट. रिटर्न अन इक्विटी इज अल्सो द मेजर अफ प्रफिट. रिटर्न अन एसेट्स इज अल्सो मेजर अफ प्रफिट. अर्निङ पर शेयर इज अल्सो द मेजर अफ द प्रफिट. भनेको there are different measures of the profit, but the profit maximization objective does not tell us which profit is to be maximized, so it is not clear or it is ambiguous. त्यसले गर्दाखेरि के हो त, हामी यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनलाई अब्जेक्टिभ, बेसिक अब्जेक्टिभको रूपमा राख्न सक्दैनौं. र सेकेन्ड प्रफिट हुने कस्तो हो सर? हजुर हेलो, भन्नुस् त. ग्रस प्रफिट भने कस्तो हो सर? ग्रस प्रफिट भनेको तपाईको सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइदियो भने के आउँछ, ग्रस प्रफिट आउँछ क्या. ए, नेटवर्थ भनेको नि त्यही नै होला नि सर? होइन, नेटवर्थ भनेको त हजुर सर, इक्विटी होल्डरहरुको जुन पार्ट हुन्छ नि, टोटल सम, त्यसलाई चाहिँ नेटवर्थ भन्छ क्या. कम्पनीको टोटल एसेट्स भएर डेब्ट घटाइदिनु हो भने के आउँछ, नेटवर्थ आउँछ क्या. ए, त्यसलाई पनि प्रफिट अन्तर्गत मान्नु पाइन्छ पाइदैन सर? नेटवर्थ भनेको चाहिँ अब प्रफिटै त होइन, तर यो शेयर होल्डर्सकै पार्ट चाहिँ हो, तर ठ्याक्कै प्रफिट भन्ने मेजरमेन्टको रूपमा चाहिँ कुनै रिसर्चमा पनि त्यसलाई लिएको पाइँदैन हामीले है. ए हस् सर. किनभने त्यो भने त तपाईको क्यापिटल जस्तो भयो क्या हैन. नेटवर्थ त क्यापिटल हो नि त है. त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा हाम्रो आउँछ पछि, हाम्रो रेसियो एनालाइसिसमा पढ्छौँ त्यो कुराहरू है, के पर्छ त्यसमा भनेर त्यहाँ हेर्छौँ. ओके सर. अनि अर्को चाहिँ के हो हेर्नुस् त, यो फर्स्ट यसको चाहिँ यो ड्रब्याक यो भयो, लिमिटेसन यो भयो भने सेकेन्ड के हो त, there will be a conflict of interest among the stakeholders. हामी चाहिँ के, there are different stakeholders in the organization हैन. For example, we have the employees, we have the shareholders, we have environmentalists, we have the society हैन, we have the governments हैन. तिनीहरु सबै के हो त, stakeholders भयो. भनेको when you put the profit maximization as your basic objective, all the stakeholders, they may feel they are being exploited. जस्तो के भन्छ त, यो कम्पनीको त प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ छ, हामीलाई के भन्छ, लो क्वालिटी प्रोडक्ट दिइराछ भन्न सक्छ कस्टमर्सले हैन. अनि इम्प्लोइजले के भन्न सक्छ त, वी आर बीइङ अन्डरपेड भन्न सक्छ, हामीलाई कम पे गरिरहेछ गभर्नमेन्ट, के रे अर्गनाइजेसनले भन्न सक्छ. अनि इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरुले के भन्छ त, यसले सही के गरेर लाछ त, इन्भाइरोमेन्टको जुन रक्षाको लागि त्यति खर्च गरेको छैन हैन. किन त, यसको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ छ. गभर्नमेन्टले के भन्न ठान्छ त, यसले ट्याक्स कम तिर्छ, ट्याक्स म्यानेजमेन्ट गर्छ, यसले ट्याक्सको पार्ट चाहिँ हामीलाई ठगिरहेछ भन्ने लाग्छ. भनेको त्यहाँ डिफरेन्ट इन्ट्रेस्ट हुन्छ स्टेक होल्डरको, त्योमा के हुन्छ, कन्फ्लिक्ट आउने काम गर्छ यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभले गर्दाखेरि. त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी के राख्दैनौँ त, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ चाहिँ राख्न सक्दैनौँ. The third important part चाहिँ अझ मेजर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो त, इट इग्नोर्स द टाइम भ्यालु अफ मनी. टाइम भ्यालु अफ मनी भने के हो त, सपोज यु हेभ सर्टेन सम अफ मनी टुडे and you will have the same sort of money tomorrow. That means in that two circumstances, the money you have today has worth more than the money you will have tomorrow. And that thing, that point is ignored by the profit maximization objective. यसले के भन्न ठान्छ त, आज पाउने 1 रुपैयाँ र भोलि अथवा 1 वर्षपछि पाउने 1 रुपैयाँ को पार्ट एउटै हो भन्ने कुरा गर्छ यसले. हेर्नुस्, त्यसले गर्दाखेरि के हो त, यसलाई हामी के भन्छौँ त, यो अब्जेक्टिभ चाहिँ ठीक छैन भन्छौँ. जस्तो यसमा हेर्नुस् त, यो हैन टाइम भ्यालु अफ मनी एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् त. सपोज तपाईसँग के छ त, प्रोजेक्ट ए र प्रोजेक्ट बी छ हेर्नुस् हैन. प्रोजेक्ट ए र बी मा 0 इयरको भनेको के हो त, नाउ you need to invest suppose $50,000
फर प्रोजेक्ट ए अर प्रोजेक्ट बी अल्सो। अनि त्यसमा के छ त यसको लाइफ 5 इयर्स छ अनि 1 2 3 4 5 इयर्समा दिज आर द क्याश फ्लो that will be generated by the projects। यो चाहिँ हाम्रो के त क्याश फ्लो भयो हेर्नुस्। इफ यु टेक द टोटल सम अफ द क्याश फ्लो इट इज 1 लाख फर प्रोजेक्ट ए 1 लाख फर प्रोजेक्ट बी। हैन त ए र बी दुईटैमा के छ 1 लाख छ। तर यहाँ अब दुईटै टोटल 1 लाख भएपछि अब यो टाइम यो के रे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ के भन्छ भने बोथ प्रोजेक्ट्स आर इन्डिफरेन्ट भन्छ के यसले। तपाईले दुईटा प्रोजेक्ट चुज गर्नुभयो भने दुईटा प्रोजेक्ट मध्ये चुज गर्नुपर्ने यु आर इन्डिफरेन्ट टु चुज प्रोजेक्ट ए एन्ड प्रोजेक्ट बी। तपाईले जुनसुकै पनि चुज गर्दा पनि यसको के हो टोटल प्रॉफिट त 1 लाखै हो। त्यो भएर जुन प्रोजेक्ट पनि चुज गर्न पाउनुहुन्छ भन्छ कसले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभले। तर इफ यु सी the cash flow pattern of these two projects you will clearly find the project A is much better than project B। हैन project A is much better than project B। कारण के हो हेर्नुस् त प्रोजेक्ट बी को भन्दा प्रोजेक्ट ए को क्याश फ्लोमा के छ कन्सिस्टेन्सी छ नि त। र टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्नु भन्दाखेरि अब हामी टाइम भ्यालु अफ मनी पढ्छौं यहाँ तपाईकोमा त्यहाँ तपाईले यी दुईटालाई टाइम भ्यालु अफ मनी राखेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा निकाल्नु भन्दाखेरि डेफिनेटली प्रोजेक्ट ए को प्रेजेन्ट भ्यालु के आउँछ बढी आउँछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो त टाइम भ्यालु नट कन्सिडरिङ टाइम भ्यालु अफ मनी इज वान अफ द सेभियर लिमिटेसन अफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ हैन। र अर्को पार्ट के हो त इट अल्सो इग्नोर्स द क्वालिटी अफ बेनिफिट। क्वालिटी अफ बेनिफिट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के हो त रिस्क फ्याक्टर हो। अब फाइनान्समा तपाईलाई जहाँ के हो त कुनै पनि प्रोजेक्टले अथवा कुनै पनि थ्योरीले टाइम भ्यालु अफ मनीलाई इग्नोर गर्छ भन्ने पोइन्ट आयो भने त्यसपछि लगत्तै तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त इट इग्नोर्स द क्वालिटी अफ बेनिफिट अर द रिस्क फ्याक्टर। तपाईले रिस्कलाई पनि के गर्छ यसले इग्नोर गर्छ क्या हैन। जस्तो अहिलेकै प्रोजेक्ट हेर्नुहुन्छ भने ल हेर्नुस् यहाँ तपाईले त पढ्नु भएको छ नि हैन रिस्कलाई केले मेजर गर्छ र स्ट्याटमा पढ्नु भएको थियो नि। रिस्कलाई मेजर गर्ने टुल के हो तपाईले पढ्नुभयो स्ट्याटिस्टिक्समा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्न हैन हो सर हो। त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले के मेजर गर्छ रिस्क मेजर गर्छ। हजुर अथवा तपाईले रेन्ज पढ्नुभयो होला एकदम सिम्पल टुल भनेको रेन्ज हो हैन हाईएस्ट भ्यालु माइनस लोएस्ट भ्यालु। अब यहाँ फर्स्टमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसको रिस्क 0 छ हेर्नुस् प्रोजेक्ट ए को रिस्क 0 छ। कारण के हो त एभ्री इयर 20,000 छ भने कि देयर इज नो डेभिएसन। जति डेभिएसन धेरै भयो त्यति रिस्क बढी नै हो। हाईएस्ट भ्यालु माइनस लोएस्ट भ्यालु हेर्नुस् त 20,000 माइनस 20,000 गर्दाखेरि कति छ 0 छ। तर प्रोजेक्ट बी मा के छ हेर्नुस् त 30,000 पनि हुन सक्छ 35,000 पनि हुन सक्छ 10,000 लस पनि हुन सक्छ। त्यहाँ भेरिएबिलिटी बढिरहेछ हेर्नुस् सेन्सिटिभिटी बढिरहेछ। त्यसले गर्दा प्रोजेक्ट बी के हुन्छ बढी रिस्की हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् ओ यो पार्टलाई के गर्छ त टाइम भ्यालु अफ के रे यो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभले इग्नोर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई के गर्न सक्दैनौं त बेसिक गोलको रूपमा लिन सक्दैनौं। र अर्को के हो त लास्टमा तपाई के लिन्छ त इट इज एप्लिकेबल इन पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट है। यो चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ। किन त पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा यु आर नट द प्राइस सेटर यु क्यान नट सेट द प्राइस यु आर द प्राइस टेकर हो। तपाई हैन प्राइस सेटर होइन तपाईले प्राइस त्यहाँ टेक गर्ने हो। तपाई आफूले प्रोडक्ट त्यो प्राइसमा चलेको प्राइसमा बनाउन सक्नुभयो भनेदेखि तपाईले बेच्ने हो हैन सक्नुहुन्न तपाईले नबेच्ने हो। त्यसलाई हामी के भन्छौं त प्रॉफिट कम्पिटिसन मार्केट भन्छौं। हो त्यस्तो खालको मार्केटमा मात्रै प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ इज एप्लिकेबल एन्ड दैट प्रॉफिट कम्पिटिसन मार्केट क्यान नट बी फाउन्ड इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। हामी प्रॉफिट कम्पिटिसन मार्केट वी क्यान नट थिंक अबाउट द एक्जिस्टेन्स अफ द प्रॉफिट कम्पिटिसन मार्केट इन दिस करेन्ट वर्ल्ड हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि के हो यो हामी हुन सक्दैनौं। तपाईले यु क्यान एड वान मोर पोइन्ट एन्ड दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ इज एप्लिकेबल ओन्ली अन सर्ट रन। सर्ट रनको लागि मात्रै यो एप्लिकेबल हुन्छ। लङ रनको लागि तपाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन राख्न सक्नुहुन्न। तर सर्ट रनको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गोल राख्न सक्नुहुन्छ। राख्नु पनि पर्छ सुरुमा हैन सर्ट रनमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। र यही कुरालाई हामीले के छ देयर इज वान सुपेरियर गोल दैट वी कॉल इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेसन। वेल्थ मैक्सिमाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त द प्रेजेन्ट भ्यालु मैक्सिमाइजेसन इज कॉल्ड द वेल्थ मैक्सिमाइजेसन। द करेन्ट प्राइस or the value of the organizations the maximization of the value of the organization त्यो हामी के भन्छ त्यसलाई हामी एनपीभी भन्छौं। नेट प्रेजेन्ट भ्यालुलाई म्याक्सिमाइज गर्ने गरी तपाईले डिसिजन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
त्यसलाई हामी के भन्छ त वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन फङ्सन भन्छौँ। अथवा अघि जुन हामीले पढेका थियौँ नि 4वटा फङ्सनहरू, त्यो 4वटा फङ्सनहरू अथवा 4वटा डिसिजनहरू गर्दाखेरि इफ योर डिसिजन्स बेस इज वेल्थ अफ द शेयर होल्डर देन वी कल इट एज अ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ है। वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ भन्छौँ हामी त्यसलाई। भन्नुको अर्थ के हो, whenever you make the investment decision or you make the financing decision or the other decisions, your decision criteria is based on the wealth. Wealth भनेको के त net present value. What is the net present value? If you undertake that project, what is the amount of the organization you can increase? कतिले बढाउन सक्नुहुन्छ त, त्यो कुरा हेरेर डिसिजन गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भन्छौँ है। र यो चाहिँ के हो त अहिलेकोमा यो सुपेरियर गोल हो। यो दुईटा गोल मध्येमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि के भन्छ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गोललाई हामी सुपेरियर गोल मान्छौँ। किन मान्छौँ त all the shortcomings of the profit maximization goal is overcome by the wealth maximization goal. Then that is the reason why all the organizations these days take wealth maximization as the objective or goal of their financial management of the organization. र अर्को यसमा किन त अघि हामीले जुन जुन भएको थियो यसले सबै कुरा के गर्छ क्लियर गर्छ। जस्तो यसको बेनिफिट के हो त, अघि अब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनमा यसको के थियो एम्बिगियस थियो, नट क्लियर थियो नि। अब यो क्लियर छ। हेर्नुहोस् किन क्लियर छ त, all the decisions are made on the basis of net present value. तपाईं एनपीवी निकाल्नुहुन्छ, एनपीवी पोजिटिभ छ अथवा एनपीवी को आधारमा तपाईं म्याक्सिमम एनपीवी छ भने तपाईं फेभरेबल डिसिजन गर्नुहुन्छ, नत्र भने तपाईं रिजेक्ट गर्नुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो बेटर डिसिजन हो। अर्को के त इट कन्सिडर द टाइम भ्यालु अफ मनी। तपाईं यसले के छ, यसले आज तपाईले पाउने अमाउन्ट र भोलि पाउने अमाउन्टमा आजको भ्यालु बढी हुन्छ भन्ने कुराको तपाईको एक्सेप्ट गर्ने काम कसले गर्छ, वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभले गर्छ। किन भन्दाखेरि यु क्याल्कुलेट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने भने के हो त, तपाईको फ्युचरमा आउने अमाउन्टको व्हाट इज द इक्विभ्यालेन्ट अमाउन्ट टुडे त्यो निकाल्नुहुन्छ। त्यो निकाल्ने बित्तिकै के हो, यु आर कन्सिडरिङ द टाइम भ्यालु अफ मनी। व्हेन यु कन्सिडर टाइम भ्यालु अफ मनी, मैले अघि भने तपाईले के पनि गर्नुहुन्छ, रिस्क फ्याक्टरलाई तपाईले कन्सिडर गर्नुहुन्छ है। रिस्क फ्याक्टर कसरी कन्सिडर गर्नुहुन्छ त, तपाईको एकदमै क्याश फ्लो हाई छ भने, क्याश फ्लोको भेरिएसन हाई छ भनेदेखि तपाईँ थोरै डिस्काउन्टिङ रेटले तपाईँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु के अरे धेरै डिस्काउन्टिङ रेटले निकाल्नुहुन्छ। र क्याश फ्लो चाहिँ के छ अलमोस्ट तपाईको सेम छ भनेदेखि कम रेटले तपाईँ डिस्काउन्टिङ गर्नुहुन्छ। जति तपाईको रिस्क हाई भयो रेट पनि त्यति नै हाई युज गर्नुहुन्छ है। त्यसरी हामी टाइम भ्यालु अफ मनीमा रिस्कलाई के गर्छौँ कन्सिडर गर्छौँ। जुन टाइम भ्यालु अफ मनी पढ्दाखेरि र कस्ट अफ क्यापिटल पढ्दाखेरि तपाईले अझै बेटर अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। र लास्टमा के हो त, once you take the profit maximization objective, it reduces the conflict of interest among the stakeholders. किन भन्दाखेरि तपाईं नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको बेसमा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी के मान्छौँ त, you are perfectly utilizing your resources. तपाईं perfectly utilize गर्दै हुनुहुन्छ and there is no exploitation to any stakeholders. कसैको पनि एक्सप्लोइटेसन छैन भन्ने कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ त, यो अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त, हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्दाखेरि बेटर अब्जेक्टिभ चाहिँ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हो। यहाँसम्म केही छ? छैन सर। छैन है। अब यसो गरौँ न त, आजलाई मैले यति नै गरेँ किनभने यो वान वे अब यो थ्योरी अलिकति गाह्रै हुन्छ अगाडि तपाईलाई पनि धेरै बुझ्नलाई हैन। तपाईँ यतिसम्म पढ्दै गर्नुहोस्। हाम्रो एउटा क्लासमा अर्को हामी यो अब यो हाम्रो पार्ट सकिन्छ, यो थ्योरी पार्ट हैन। अनि हामी नेक्स्टमा हामी त्यसपछि न्युमेरिकल सुरु गर्छौँ। हुन्छ आज यति गरौँ है। हुन्छ सर। हामीले स्लाइड्स पठाइसक्नु भएको छ सर। मैले स्लाइड पठाइनँ भने मलाई यसो गर्नुहोस् न, तपाईँले मेरो फोन नम्बर एउटा लेख्नु भएको छ 98511 लेख्नुहोस् त कसैले, मलाई त्यहाँ एउटा टेक्स्ट गर्नुहोस् तपाईँको के भन्छ इमेल एड्रेस, म त्यहाँ पठाइदिन्छु। हुन्छ सर। 98511 86371 है गरिदिनुहोस्। मलाई अन्त पठाइदिनु, म भोलि मात्रै पठाइदिन्छु है, भोलि बिहान है। हुन्छ सर। हस् हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Good night. Sir. Good night, sir.